What is the meant by ratio analysis? A ratio is defined as the relationship between two numbers of the same kind. So the ratio analysis is the one of the most useful and common method of analyzing financial statement. Okay, the ratio analysis is the one of the most useful common method of analyzing so financial statement. So ratio analysis, the mass of data to be summarized and simplified. Okay, so example, if you have if you have three apples and two oranges, we say we have apple and oranges in the ratio of 3:2. Okay, three apples, two oranges. 3 is the 2. Okay, so this means that we have three apples for every two oranges. Okay, in the business point of view, the finance ratios indicates the performance of companies in the key functions and help the managers and investors analyze the operations of the business organizations. Example, current ratio, liquidity ratio of the company. So previously we learn so liquidity ratio, solvency ratio, activity ratio, so profitability ratio, different kinds of ratios so previously. So in example point of view, current ratio or liquidity ratio of the company. So current ratio, ideal ratio ఏంటండి? So 2:1 ideal ratio. So 2% current assets undali. So 1% current liabilities undali, right? So 2% current assets healthy, 1% current liabilities. So example, current ratio or liquidity ratio of the company give the ratios of its current assets. So if current assets assets expected to be so 12 months period. Okay, the current liabilities also same. So current assets in the sense we can easily convert it into the cash within the so 12 months period or one year period. So current liabilities in the sense we can pay easily within the 1 year period. Okay, so ela undali. So 2:1 ideal ratio antunnam. So 2% current assets undali, so 1% current liabilities undali. So ala unte company healthy ga unnattu, right? So the company current ratio 4:1 ఉంది అనుకుందాం. సో మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసాం. సో 4:1 current ratio. So that means so 4:1 the current assets are 4 times its current liabilities. ఓకే, కరెంట్ రేషియో మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసామండి. సో 4:1 వచ్చింది. సో యాక్చువల్ గా ఐడియల్ రేషియో 2:1. సో 2% కరెంట్ అసెట్స్ ఉండాలి, సో 1% కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ మనకి 4:1 వచ్చింది. సో this means its current assets are 4 times its current liabilities. So that is the company can pay off its current debts 4 times over. Okay, so 4% మన కరెంట్ అసెట్స్ ఉన్నాయి, సో 1% కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉంది. కరెంట్ లయబిలిటీస్ కంటే మనం 4 టైమ్స్ అడ్వాన్స్ గా ఉన్నాం పే చేయడానికి. ఓకే, రైట్. సో what are the uses of the ratio analysis? సో రేషియో అనాలిసిస్ వల్ల సో మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఓకే, సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చూసాము. దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రేషియో అనాలిసిస్. సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రేషియో అనాలిసిస్. So types of accounting ratios, liquidity ratios, profitability ratio, so leverage ratio and activity ratios. So liquidity ratios are classified into 3 types. So current ratio, quick ratio, absolute quick ratio or cash ratio. So profitability ratios are classified into gross profit ratio, so net profit ratio, operating ratio. So meek BTech syllabus point of view lo ive unnayam. So BTech syllabus point of view lo so liquidity lo 3, profitability lo 3, and leverage or solvency ratios లో 4, సో యాక్టివిటీస్ రేషియోస్ లో 4. సో బీటెక్ మీ సిలబస్ లో ఇవే ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ ఉంటాయి, బట్ మీ సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో సో ఓన్లీ దీస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో లిక్విడిటీ రేషియో, కరెంట్ రేషియో, క్విక్ రేషియో, అబ్సల్యూట్ క్విక్ రేషియో, సో ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియో, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, ఆపరేటింగ్ రేషియో, నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో, సో లివరేజ్ రేషియో ఆర్ సాల్వెన్సీ రేషియో, debt equity ratio, so proprietary ratio, debt ratio, interest coverage ratio. So activity ratios or efficiency ratios are classified into so working capital turnover ratio, inventory turnover ratio, so debtors turnover ratio, creditors turnover ratio or asset turnover ratio, right? Okay, so what are the use?
రేషియో అనాలిసిస్ వల్ల మెయిన్ యూజ్ ఏంటి మనకి కంపెనీకి ఎందుకు క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఓకే సో రేషియో అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్రెస్ ద మ్యాథమెటికల్ సో 2 numbers అనుకున్నాం మనం ప్రీవియస్ గా ఓకే రేషియో అనాలిసిస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ help the investors and managers or proprietors other interested parties they simplify financial statement so మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది సో ఫ్యూచర్ ని మనం మెజర్ చేయొచ్చు సో ఫోర్కాస్టింగ్ ప్రిడిక్షన్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అబౌట్ ద సో ఫ్యూచర్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ రైట్ ద రేషియో అనాలిసిస్ సింప్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ the ratio analysis so manaki theory point of view lo important ma'am so what is the meant by ratio analysis explain different kinds of ratios so manaki theory undochu problem undochu so a lo theory undochu b lo problem undochu okay what is the meant by ratio analysis explain different kinds of ratios so these are the different kinds of ratios liquidity ratio profitability ratio leverage ratio activity ratios lekunte problem ivochu so problem gani manam chuddam ippudu solve cheddam problem gani so problem area both are important here okay so ratio analysis simply information given the company's financial statement investors can easily obtain data from the few ratios so trying to understand entire financial statement so entire financial performance entire financial statement so the ratio analysis help the detect the problematic trend okay so each type of ratio analyzed each type of ratio so current ratio quick ratio gross profit ratio net profit ratio so debtors turnover ratio each type of ratio analyzed over the long period can point to defect in the functioning of the business so defect or identify the functioning of the business to analyze the business situations to measure the financial performance to analyze the current situations so current asset situations so current liability situations స్టాక్ టర్నోవర్ రేషియో ఓకే సో మన కంపెనీ యొక్క సిచ్యువేషన్ మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం అనుకున్నామండి కరెంట్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం సో బట్ ద యూజ్ ఆఫ్ కరెంట్ రేషియో సో కరెంట్ రేషియో ఐడియల్ రేషియో 2:1 సో కంపెనీని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనాలిసిస్ చేసాం రేషియోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం సో 2% 2:1 కంటే తక్కువ వచ్చింది 1:1 వచ్చింది కరెంట్ రేషియో సో 1% కరెంట్ అసెట్స్ 1% కరెంట్ లయబిలిటీస్ సో కంపెనీ హెల్దీగా లేదు సో మనకు బ్లడ్ ప్రెషర్ మెజర్ చేస్తాం షుగర్ ని మెజర్ చేస్తున్నాం సో మన బాడీని డయాగ్నోసిస్ చేసి మనలో సో బీపీ ఎంత ఉంది షుగర్ ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం సో ఈ పారామీటర్స్ ఉంటే మనం హెల్దీగా ఉన్నట్టు సో కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో 2:1 సో అలా ఉంటే కంపెనీ హెల్దీగా ఉన్నట్టు సో క్విక్ రేషియో 1:1 సో 1% క్విక్ అసెట్స్ ఉండాలి 1% కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉండాలి దెన్ కంపెనీ ఇస్ ద గుడ్ ఓకే సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఈ రేషియోస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామండి సో help the functioning of the organization ratios not only help the analysis and analyze the performance of one company but also facilitate a comparison of performance of 2 or more companies within the industry or sector so ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూజ్ అవుతుందండి సో మనం సేమ్ కంపెనీ సేమ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద సెన్స్ ఏమనుకున్నాం మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద సెన్స్ సేమ్ ప్రోడక్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే వాటిని ఇండస్ట్రీ అంటున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు సోప్ ఇండస్ట్రీ లేకుంటే సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ అనాలంటే ఏమనుకుంటున్నాం సిమెంట్ ఇండస్ట్రీలో సో పెన్నా సిమెంట్ అంబుజా సిమెంట్ భారతీయ సిమెంట్ 53 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ కంపెనీలు ఉన్నాయి సో అన్ని సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీలన్నీ యాడెడ్ టుగెదర్ దెన్ వి గెట్ ఇండస్ట్రీ అంటున్నాం ఓకే సోప్ ఇండస్ట్రీలో ఏంటి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సోప్స్ ఉన్నాయి సంతూర్ లక్స్ అమామ్ రెక్సోనా సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సోప్ ఈ సోప్ కంపెనీలన్నీ యాడ్ చేస్తే యాడెడ్ టుగెదర్ ఇండస్ట్రీ ఓకే సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం సో కంపెనీ రేషియో నాట్ ఓన్లీ హెల్ప్ ద అనలైజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ వన్ కంపెనీ సో మనం ఒక కంపెనీ కాదు రిమైనింగ్ కంపెనీలకు కంపేర్ చేయడానికి సో మన కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ ఎలా ఉంది సో నెక్స్ట్ ఇంకొక కంపెనీ ఎలా ఉంది పొజిషన్ ఎలా ఉంది బట్ ఆల్సో కంపారిజన్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ two companies in an industry or sector okay two companies in the traditional manufacturing sector so can be compared on the basis of their current ratios a company with a current ratio 3:1 3:1 in the sense so 3
current assets, 1% current liabilities. 3:1 can more easily clear its a current debts. So current debts in the sense మన అప్పుల్ని ఈజీగా క్లియర్ చేయొచ్చండి. సో 3% అసెట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, 1% లయబిలిటీ ఉంది. సో రేషియో 3:1 వచ్చింది. కెన్ మోర్ ఈజీలీ క్లియర్ ఇట్స్ ఏ కరెంట్ డెట్స్ దాన్ 1 ఏ కరెంట్ రేషియో 1:5:1 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. ఓకే, ఈజీగా మనం క్లియర్ చేయొచ్చు. These ratios can be compared with the general standard current ratio the companies in the sector with the maybe so ideal ratio 2:1. Okay, so 2:1 ideal ratio, current ratio. So 1:1 quick ratio, ideal ratio. So these are the types of accounting ratios. So first one, liquidity ratios, current ratio, quick ratio, absolute quick ratio, solvency ratio or leverage ratio, activity ratio, profitability ratios. చూద్దామండి. సో ప్రాబ్లమ్స్ కి వెళ్ళిపోదాం. ఇన్ ఎవర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సో మనకి ప్రతి రేషియో సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. సో ఫార్ములాస్ మనకి క్లియర్ గా రావాలండి. సో ఫార్ములాస్ మనం క్లియర్ గా వస్తే మనం ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తాం. సో ఫార్ములాస్ మనకు తెలియకపోతే మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయలేం. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటుంది? సో మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ చూసాం, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చూసాం, బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసాం. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ సొల్యూషన్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ సొల్యూషన్, సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటుంది మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ లో? సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాబ్లం. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఇస్తాడు. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సో క్యాలిక్యులేట్ ద గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో, ఆపరేటింగ్ రేషియో, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రేషియోస్. అక్కడ ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని మనం రేషియోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో లిక్విడిటీ రేషియోలో లిక్విడిటీ రేషియోస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 టైప్స్: కరెంట్ రేషియో, క్విక్ రేషియో, అబ్సల్యూట్ క్విక్ రేషియో. సో కరెంట్ రేషియో, కరెంట్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఫార్ములా అండి. సో కరెంట్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అసెట్స్ బై ప్రస్తుత ఆస్తులు. కరెంట్ అసెట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ప్రస్తుత అసెట్స్. సో కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఇన్ ద సెన్స్ ప్రస్తుత అప్పులు. Okay, so current ratio is equal to current assets by current liabilities. So what is the mean by current assets? We can easily convert it into the cash within the 1 year period. So current liabilities in the sense we can easily pay to 1 year period. అట్లాంటి liabilities ని, అట్లాంటి debts మనం ఏమంటున్నామండి? సో current liabilities. Quick ratio, liquid assets by current liabilities. So absolute liquid ratio, absolute liquid assets by current liabilities. సో లిక్విడిటీ రేషియోస్ ఫార్ములాస్ ఇవ్వండి. సో ఫార్ములాస్ మనకు మైండ్ లో ఉంటేనే మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలం. సో అదర్వైజ్ నో, డిఫికల్ట్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో వాట్ ఈస్ ద మీన్ బై కరెంట్ రేషియో? సో కరెంట్, ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, లిక్విడిటీ రేషియోస్ ఆర్ an indicator the company capacity to clear its current liabilities. సో లిక్విడిటీ రేషియోస్ వల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? లిక్విడిటీ రేషియోస్ ఆర్ indicator of the company capacity clear its current liabilities. సో కరెంట్ రేషియో వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? సో క్లియర్ ద కరెంట్ లయబిలిటీస్. మనకు ఉండే అప్పుల్ని మనం క్లియర్ చేయగలమా లేదా విత్ ఇన్ ద 1 year పీరియడ్ లో. సో దే ఇండికేట్ నాట్, మనకు ఉండే శాలరీ ఎంతండి, మనకి ఎక్కువ అప్పులు చేసుకున్నాం, సో మనకు వచ్చే శాలరీ తోటి మనకు అప్పులను క్లియర్ చేయగలమా లేదా, మన సొసైటీలో ఉండగలమా లేదా ఒక పొజిషన్ లో, ఒక గుడ్ విల్ తోటి. సో కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపెనీకి ఉండే లయబిలిటీస్ ని క్లియర్ చేయగలదా లేదా, సో ప్రొడ్యూస్ చేయగలదా లేదా, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ మనం థింక్ చేయాలి. ఓకే, ఇట్లా మనం మెజర్మెంట్ చేయడానికి ఈ రేషియో అనాలిసిస్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం. సో రేషియో అనాలిసిస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. Okay, liquidity ratios are an indicator of the company capacity to clear its current liabilities. So liabilities that is the need to be clear within the 1 year period. So they indicate not only the level of cash but also can quickly convert it into the cash within the 1 year period. సో పే చేసే కెపాసిటీ కాదండి, మన దగ్గర ఉండే అసెట్స్ ని మనం క్యాష్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోగలుగుతామా లేదా 1 year పీరియడ్ లో. ఓకే, మనకి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉన్నాయండి, ఎక్కడెక్కడ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి. సో వాటిని విత్ ఇన్ 1 year పీరియడ్ లో మనం సేల్ చేయలేము, అమ్మలేము, క్యాష్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోలేము. సో క్యాష్, కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో కరెంట్ అసెట్స్ అంటే యూ కెన్ ఈజీలీ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ ద క్యాష్ విత్ ఇన్ ద 1 year పీరియడ్. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ అట్ బ్యాంక్, మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్, స్టాక్, డెటార్స్. సో వీటిని మనం కరెంట్ అసెట్స్ అంటున్నాం, సో కరెంట్ లయబిలిటీస్.
సో మనం ఏమైతే క్యాష్ లోకి ఈజీగా కన్వర్ట్ చేసుకోగలుగుతామో సో వాటిని మనం కరెంట్ అసెట్స్ అంటున్నామండి. సో క్విక్ రేషియో లిక్విడ్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఇక్కడ ఏం లేదండి, సింపుల్ కాన్సెప్ట్. సో కరెంట్ అసెట్స్ అన్ని మనం యాడ్ చేసుకున్నాం. కరెంట్ అసెట్స్ ఒక 5 lakhs ఫిగర్ వచ్చింది. కరెంట్ అసెట్స్ ఒక 5 lakhs టోటల్ అమౌంట్ వచ్చింది. ఆ కరెంట్ అసెట్స్ టోటల్ అమౌంట్ లో నుంచి ఓన్లీ స్టాక్ ప్లస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ లెస్ చేస్తామండి. సింపుల్. అబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ అసెట్స్ అంటున్నాం. క్యాష్ అబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ అసెట్స్, అబ్సల్యూట్ లిక్విడ్. ఇక్కడ చూడండి సింపుల్. సో ఇది 1 year లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఇది 1 month లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం క్యాష్ లోకి. ఇది 1 week లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం క్యాష్ లోకి. అప్పుడు అబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ అసెట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ అట్ బ్యాంక్, మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ ఓన్లీ 3 మాత్రమే తీసుకుంటాం. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ మన ఆఫీస్ లో ఉండే అమౌంట్, క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ మన కంపెనీ క్యాష్ బ్యాంక్ లో ఉంది, ప్లస్ మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్. సో బ్యాంక్ లో ఎఫ్డీలు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ మన కంపెనీ మనవి కాదు, సో కంపెనీవి. సో ఇట్లా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తామండి. ఓకే. సో క్విక్ రేషియో ఆర్ యాసెట్ టెస్ట్ రేషియో, లాస్ట్ వన్, థర్డ్ వన్ అబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో అంటున్నాం. అండ్ అబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో, సారీ. సో అబ్సల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియోలో ఓన్లీ క్యాష్ ప్లస్ మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ cash in hand, cash at bank, marketable securities. The quick ratio, this one, the quick ratio measure the capacity of the company clear its current liabilities using only 90 days period. Okay, only 90 days period, including cash itself beside the short term investment. Short term investment in the sense long term lo investment cheyalandi. Short term ikkada share capital, equity shares, preference share మనం తీసుకోం. సో ఈక్విటీ మన కంపెనీ వేరే కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంది, షేర్స్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం మన కంపెనీ. సో ఇంకొక కంపెనీలో షేర్స్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం, ఈక్విటీ షేర్స్ కావచ్చు, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కావచ్చు. సో వాటిని తీసుకోం, ఓన్లీ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇవి లిక్విడిటీ రేషియో ఫార్ములాస్ అండి. సో దీస్ ఆర్ ద ఈక్విటీ రేషియో, టర్న్ ఓవర్ రేషియో, సో ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో చూద్దామండి. ఫార్ములాస్ మనకు మైండ్ లో ఉండాలి, ప్రతి ఫార్ములా మనం నేర్చుకోవాలి, బై హార్ట్ చేయాలి. సో ఫార్ములాస్ మనం బై హార్ట్ చేయకుంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం డిఫికల్ట్. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ 100. సో ఆపరేటింగ్ రేషియో, ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ రేషియో, ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ 100. సో ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ రేషియో, ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ 100. సో నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో, ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ 100. సో ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ రేషియో, నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ dividend by number of equity shares. So net profit after tax and preference dividend by number of equity shares. So dividend yield ratio, dividend per share by market value per share into 100. సో ఇవి ఫార్ములాస్ అండి. ఫార్ములా చదవాలి అంతే, ఫార్ములా బై హార్ట్ చేయాలి. సో ప్రైస్ ఎర్నింగ్ రేషియో, పి రేషియో, మార్కెట్ ప్రైస్ ఫర్ షేర్ ఈక్విటీ by earning per share into 100. Market price for equity share, market price ఎంత ఉంది ఈక్విటీ షేర్. సో బై ఎర్నింగ్ పర్ షేర్, ఒక్కొక్క షేర్ కి మనకి ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నాం, బై 100. సో ఇవి ఫార్ములాస్ అండి. సో నెక్స్ట్, సో డెట్ ఈక్విటీ రేషియో, ప్రొప్రైటరీ ఈక్విటీ రేషియో అండి. సో డెట్ ఈక్విటీ రేషియో మీకు సిలబస్ లో డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఉంది, ప్రొప్రైటరీ రేషియో ఉంది. సో డెట్ ఈక్విటీ రేషియోలో సో టోటల్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్స్, టోటల్ లాంగ్ టైమ్ అప్పులు, ఇవి టోటల్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్స్ బై షేర్ హోల్డర్ ఫండ్. మన కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్ ద్వారా ఎంత ఫండ్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం, షేర్ హోల్డర్ ఫండ్. నెక్స్ట్ ప్రొప్రైటరీ రేషియోలో షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ బై టోటల్ అసెట్స్. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ ఎంత ఉంది, టోటల్ అసెట్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ అసెట్స్ ఏంటి, సో బిల్డింగ్స్, మెషినరీస్, ల్యాండ్ అండ్ ఫర్నిచర్ సంథింగ్, ఇవి మొత్తం యాడ్ చేసుకుంటాం, రైట్. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ బై టోటల్ అసెట్స్. సో ఇవి రేషియోస్ అండి. మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వెళ్ళగా సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని మనకి మైండ్ లో ఉండాలి. సో దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ ద ఎనీ ప్రాబ్లం. మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం ప్రాబ్లం ఇచ్చినా మనం ప్రాబ్లమ్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలం. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. సో మీ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, even examination point of view, this is the real problem. So problem ఏమంటున్నాం, so the following trading and profit and loss account of Fantasy Limited, so for the year 31st 3rd 2000 is given the below information, right.
సో ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం ఏంటి? సో ప్రాఫిట్ అండ్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ మనం ఫైనల్ అకౌంట్ లో ఇవి మనకి సొల్యూషన్ అక్కడ, రైట్? సో ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ సొల్యూషన్ ఎక్కడ? మనకి ఫైనల్ అకౌంట్ లో. సో ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాంటసీ లిమిటెడ్ మార్చ్ 31st. సో 31st March 2000 చూడండి. సో మనకి ఎక్కడైనా కంపెనీలో ఎంఎన్సి కంపెనీలో April 1st నుంచి March 31st కి స్టార్ట్ చేస్తాం. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటున్నాం, రైట్? 31st March 2000. సో పర్టికులర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, పర్టికులర్స్ రూపీస్. సో మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముందండి? సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ రెండు అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఓపెనింగ్ స్టాక్, సో టు ఓపెనింగ్ స్టాక్, టు పర్చేజెస్, టు క్యారేజ్ అండ్ ఫ్రైట్, టు వేజెస్, బై సేల్స్, బై క్లోజింగ్ స్టాక్. అక్కడ వరకు ఏంటి? ట్రేడింగ్ అకౌంట్. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ సొల్యూషన్ మీకు ప్రాబ్లం ఇలాగే ఉంటుంది. సో ప్రాబ్లం మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇలా ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాబ్లం బేస్ చేసుకుని మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడండి? సో క్యాలిక్యులేట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, ఎక్స్పెన్స్ రేషియో, ఆపరేటింగ్ రేషియో, నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో, ఆపరేటింగ్ నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో, స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో. సో మనకి 6 రేషియోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. సో 6 రేషియో ఇది 10 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. సో మీకు రేషియోస్ ఫార్ములాస్ కానీ మైండ్ లో ఉంటే, ఫార్ములాస్ కానీ మనం బై హార్ట్ చేస్తుంటే, సో వీ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం. సో మనం ఈజీగా 10 మార్క్స్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడండి. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి? సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలా? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఫార్ములా కావాలి. ఫార్ములా మైండ్ లో ఉండాలి. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100 దీని ఫార్ములా. సో ఇక్కడ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉందండి? సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 2 lakhs ఉంది. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 2 lakhs ఉంది. సేల్స్ ఎంత? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100 అంటున్నాం. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 2 lakhs బై సేల్స్ 5 lakhs ఇంటూ 100. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైతే ఉందో అవి మనకి ఫార్ములాస్ లో ఉంటుంది. సో ఫార్ములాస్ మనం యాడ్ చేస్తుంటే ఓకే ఈజీలీ సాల్వ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీలీ. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 2 lakhs బై సేల్స్ 5 lakhs ఇంటూ 100. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఫార్ములా ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో అండి. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాం ఇక్కడ. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, ఎక్స్పెన్స్ రేషియో, ఆపరేటింగ్ రేషియో, నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో, ఆపరేటింగ్ రేషియో అండ్ స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో. ఓకే. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 2 lakhs. చూడండి. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 2 lakhs, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 2 lakhs ప్రాబ్లం లో ఆల్రెడీ ఉంది. మీరేం క్యాలిక్యులేట్ చేయని అవసరం లేదు అడిషనల్ గా. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 2 lakhs, సేల్స్ ఆల్సో దేర్. సో క్రెడిట్ సైడ్ సేల్స్ 5 lakhs. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 2 lakhs, సేల్స్ 5 lakhs. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఫార్ములా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. 2 lakhs బై 5 lakhs ఇంటూ 100. సో 40% గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో. సింపుల్. ఓకే. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100 సింపుల్ సాల్వ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఫార్ములా ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఒక ప్రోడక్ట్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి ఏమైతే ఎక్స్పెండిచర్స్ పెట్టామో సో వాటిని మనం ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అంటున్నాం. ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ బై నెట్ సేల్స్ అండి. ఇక్కడ చూడండి ఫార్ములా, ఇక్కడ సేల్స్, ఇక్కడ నెట్ సేల్స్ ఇంటూ 100. సేల్స్ మైనస్ సేల్స్ రిటర్న్స్ ఇస్ ఈక్వల్ నెట్ సేల్స్ అండి. సేల్స్ లోంచి సేల్స్ రిటర్న్స్ మనం లెస్ చేస్తే మనకు నెట్ సేల్స్ వస్తుంది. ఓకే. ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్స్, ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక ప్రోడక్ట్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి పెట్టిన ఆల్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్స్ బై నెట్ సేల్స్. ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ 1,30,000. ఎక్స్పెండిచర్స్ 1,13,000. ఓకే. సో ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ 1,01,000 అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెండిచర్స్ 12,000 అండి. సో మనకి ఏమంటాం? మా ఫార్ములా ఏమంటున్నాం? సో ఆపరేటింగ్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ 100. సో ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అంటే ఏంటి? ఆపరేట్ చేయడానికి, సో ప్రొడక్ట్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి. సో ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్స్, సో ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్స్
1,01,000 administration expenditure plus selling and distribution expenditures. So like advertisement కావచ్చు, sales promotion కావచ్చు, commission కావచ్చు, whatever may be, administration expenditure plus selling and distribution expenditures. So 1,01,000 plus 12,000. So 1,13,000 operating expenditures. So operating expenditures 1,13,000 by net sales అండి. సో నెట్ సేల్స్ 5 lakhs. సేల్స్ ఎంత ఉందండి ఇక్కడ? సేల్స్ 5 lakhs. సేల్స్ 5 lakhs ఉంది. సేల్స్ 5 lakhs మైనస్ సేల్స్ రిటర్న్స్ మనకి ఏమైనా ఉన్నాయా? సో మనకి సేల్స్ రిటర్న్స్ లేవు. సేల్స్ రిటర్న్స్ మనకి లేవు. సేల్స్ రిటర్న్స్ ఉంటే ఇక్కడే సేల్స్ మైనస్ సేల్స్ రిటర్న్స్ అండ్ లెస్సెస్ ఉండేవాళ్ళం. సో సేల్స్ రిటర్న్స్ లేవు. ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బై సేల్స్ 5 lakhs. సో ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేసామండి. సో 22.6% వచ్చింది. సో అంతే సింపుల్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఆపరేటింగ్ రేషియో. ఆపరేటింగ్ రేషియో ఇన్ ద సెన్స్ ఆపరేటింగ్ రేషియో ఫార్ములా అండి. డిస్టర్బెన్స్ ఇస్ దేర్. సో ఆపరేటింగ్ రేషియో is equal to cost of goods sold. So operating ratio is equal to cost of goods sold. Cost of goods sold plus operating expenses by net sale. This is the formula of operating ratio. So cost of goods sold in the sense, what is the opening stock plus purchases plus carriage and freight charges plus wages minus closing stock is equal to cost of goods sold అండి. సో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ అంటే మనం ఏమనుకుంటున్నాం? సో ఒక ప్రొడక్ట్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి పెట్టిన ఎక్స్పెండిచర్స్ మొత్తం యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్, ఒక ప్రొడక్ట్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి స్టార్టింగ్ లో మనకి ఏప్రిల్ మంత్ లో ఉండే స్టాక్ తీసుకున్నామండి. సో ప్లస్ ఇంకా రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసామండి. ప్లస్ క్యారేజ్ అండ్ ఫ్రైట్ చార్జెస్. సో లైక్ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్, షిప్ చార్జెస్. సో క్యారేజ్ అండ్ ఫ్రైట్ చార్జెస్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్స్పెండిచర్స్. ప్లస్ డైలీ లేబర్ కి పే చేసే వాటిని మనం ఏమంటున్నాం? వేజెస్ అంటున్నాం. మంత్లీ పే చేసే వాటిని సాలరీస్ అంటున్నాం. ఓకే. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ ప్లస్ క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్ అండ్ ఫ్రైట్ ప్లస్ వేజెస్. ఇవన్నీ ఒక ప్రోడక్ట్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి పడిన ఎక్స్పెండిచర్ మనం ఏమంటున్నామండి? కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ అంటున్నాం. లేకుంటే ఇవన్నీ యాడ్ అయిపోయి ఉన్నాయి, దీంట్లో నుంచి ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ సంథింగ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మనం యాడ్ చేసుకోని ఉంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ లెస్ చేస్తాం. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ అసలు మనం యాడ్ చేసుకోలేదు అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాం. సో దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ అంటున్నాం. ఓకే. సో మీకు ప్రాబ్లమ్స్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుంది. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంది, పర్చేజెస్ ఉంది, క్యారేజ్ అండ్ ఫ్రైట్ చార్జెస్ ప్లస్ వేజెస్. సో ప్రాబ్లం చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రాబ్లమ్స్ లో. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ 76,250. సో పర్చేజెస్ 3,15,250. సో క్యారేజ్ అండ్ ఫ్రైట్ చార్జెస్ 2,000. సో వేజెస్ 5,000. సో ఇవన్నీ మనం యాడ్ చేసుకున్నామండి. సో ఇవన్నీ మనం యాడ్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది? కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ వస్తుంది. సో ఇవన్నీ మనం యాడ్ చేసుకుంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ బై ఫార్ములాస్ మనకు మైండ్ లో ఉండాలండి. సో ఫార్ములాస్ ఏంటి? సో ఫార్ములాస్ ఏంటండి? సో ఫార్ములా ఆపరేటింగ్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ బై కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో 1,15,000 ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ 3 lakhs మనం యాడ్ చేసుకున్నాం. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ ప్లస్ క్యారేజ్ అండ్ ఫ్రైట్ చార్జెస్ ప్లస్ వేజెస్. ఓకే. So cost of goods sold plus operating expenses by net sales. So cost of goods sold calculation 3 lakhs వచ్చింది. So plus operating expenses 1,13,000. So 1,13,000, 1,01,000 plus 12,000. So these are the operating expenses. Operating expenses 1,13,000. So 3 lakhs plus 1,13,000 by 5 lakhs into 100. So 82.60%. So ఇది ఆపరేటింగ్ రేషియో సొల్యూషన్ అండి.
సో నెక్స్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామండి. సో నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటమ్మా? సో నెట్ ప్రాఫిట్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ 100. నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో నెట్ ప్రాఫిట్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ 100. సో నెట్ ప్రాఫిట్ మనకి ఎక్కడ ఉంది? నెట్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ వస్తుందండి? క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తే వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద నెట్ ప్రాఫిట్. నెట్ సేల్స్ అంటే ఏమనుకుంటున్నాం? సేల్స్ మైనస్ సేల్స్ రిటర్న్ నెట్ సేల్స్. సేల్స్ మైనస్ సేల్స్ రిటర్న్స్ నెట్ సేల్స్. మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ లో సేల్స్ రిటర్న్స్ లేవు. ఓకే, సో టోటల్ సేల్స్ తీసుకుంటాం. సో నెట్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ 100. ఓకే, సో ఇక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి? నెట్ ప్రాఫిట్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ 100. సో మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ లోకి వెళ్తే ప్రాబ్లం లో ఇక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ చూడండి. సో నెట్ ప్రాఫిట్ 84,000. నెట్ ప్రాఫిట్ 84,000. నెట్ ప్రాఫిట్ ఫార్ములా ఏంటి? నెట్ ప్రాఫిట్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ 100. సేల్స్ 5 lakhs. సో 84,000 నెట్ ప్రాఫిట్. 84,000 నెట్ ప్రాఫిట్ బై నెట్ సేల్స్ 5 lakhs సేల్స్ ఇంటూ 100. సో ఇక్కడ సిడి అని బిడి అని ఉందండి. ఇక్కడ బిడి ఇన్ ద సెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్. సో బ్రాడ్ డౌన్, సో క్యారీ డౌన్. బిడి ఇన్ ద సెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్, క్యారీ డౌన్. సో మనకి లెడ్జర్ అకౌంట్స్ లో వచ్చాయండి. సో రిమైండ్ ఇట్. సో బ్రాడ్ డౌన్, క్యారీ డౌన్. సో సిడి ఇన్ ద సెన్స్ క్యారీ డౌన్, తెలిసిన నిల్వ. సో బ్రాడ్ డౌన్, తెచ్చిన నిల్వ. ఓకే, సో ఇట్లాగా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తామండి. నెక్స్ట్ వన్ నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో అండి. సో ఫార్ములా ఏంటి? నెట్ ప్రాఫిట్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ 100. సో నెట్ ప్రాఫిట్ మనకు ప్రాబ్లమ్స్ లో 84,000 ఉంది. సో సేల్స్ వచ్చేసి 5 lakhs ఉంది. నెట్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. సో 16.18%. దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే 16.8% వచ్చింది. ఇది నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో. సో నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో, దిస్ రేషియో ఇస్ కాల్డ్ బై నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఆర్ సేల్స్ రేషియో. సో దీనికి అనదర్ నేమ్ సేల్స్ రేషియో. So it measure of the management efficiency in operating of the business successfully from the owner's point of view. సో ఇక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వల్ల మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామండి? సో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఇట్ మెజర్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఎఫిషియన్సీ. సో మేనేజ్మెంట్ ఎఫిషియన్సీ, అందుకే సేల్స్ రేషియో అంటున్నాం దీన్ని. అనదర్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ బై సేల్స్ రేషియో, నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో. ఓకే, రైట్. సో ఇట్ మెజర్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ ఆపరేటింగ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ successfully from the owner's point of view. It indicates net profit ratio indicates the return of successful from the owner's point of view. It indicates the return of shareholder fund, shareholders investment. So higher the ratio, net profit ratio higher ga ochindandi. Net profit ratio higher, better the operational efficiency of the business firm. Net profit ratio includes, net profit ratio lo em include non operating incomes and profit and ikkada. So non operating incomes and profit. Okay, so next one, so operating profit ratio manaki 6 ratios calculate cheyamanadandi. Operating profit ratio, operating profit by net sales. So operating profit ela vastundandi? Sales minus operating expenditures. Sales minus operating expenses plus administration expenditures. So sales minus operating expenses and administration expenditures. So itla calculate cheste manaki 87,000 operating profit ochindandi. Operating profit 87,000. So ivanni add cheskuntam, deentlo nunchi sales manam less cheste operating profit vastundi 87,000. So 87,000 operating profit by sales. Sales in this net sales మనకు సేల్స్ రిటర్న్స్ లేవు కాబట్టి టోటల్ సేల్స్ తీసుకుంటున్నాం ఇంటూ 100, 17.4%. నెక్స్ట్ స్టాక్ టర్నోవర్ రేషియో అండి. స్టాక్ టర్నోవర్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి? కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ బై యావరేజ్ స్టాక్. సో ఇక్కడ చూడండి, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ మనం ప్రీవియస్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఉన్నాం. యావరేజ్ స్టాక్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ 3 lakhs. సో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ అంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ ప్లస్ క్యారేజ్ అండ్ ఫ్రైట్ చార్జెస్ ప్లస్ వేజెస్ 3 lakhs rupees మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. సో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ 100. సారీ, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ బై యావరేజ్ స్టాక్ అంటున్నాం. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ 3 lakhs, యావరేజ్ స్టాక్ అంటే ఏమనుకుంటున్నాం అండి? ఇక్కడ యావరేజ్ స్టాక్
ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ బై 2. సో యావరేజ్ స్టాక్ అంటున్నాం. మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంటుంది, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంటుంది. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ బై 2. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ 98,500, ఓపెనింగ్ స్టాక్ 76,250 by 2 is equal to 87,375. So observe cheyammam. So average stock in the sense average stock opening stock plus closing stock by 2 is equal to average stock or average inventory. So 3.43 times. Okay. So మనం స్టాక్ టర్నోవర్ మనం రిసీవింగ్ చేసుకుని సప్లైస్ మనం బాగా సప్లై చేస్తున్నాం. సో మనం స్టాక్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి స్టాక్ టర్నోవర్ రేషియో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వల్ల ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి? సో మనం స్టాక్ ఇన్ టైమ్ లో రిసీవ్ చేసుకుంటున్నామా? సో మనకు ఉండే రిక్వైర్మెంట్ డిమాండ్ బై చేసుకుని మనకి స్టాక్ వస్తుందా, స్టాక్ ఉంటుందా లేదా? ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, లిఫో పిఫో మెథడ్స్ ఉంటాయి అకౌంట్స్ లో. సో ఇవి కానీ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు మనం ప్రీవియస్ గా. ఓకే. సో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ బై యావరేజ్ స్టాక్. సో 3 lakhs by 87,375. సో ఇక్కడ ఈ ఫిగర్ ఎలా వచ్చిందండి? 87,375 ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ బై 2. ఓకే. సో నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇంకొక ప్రాబ్లం. సో ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం ఏంటమ్మా? సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ రేషియోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. సో ఇంకొక మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో సో మనకి ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ తీసుకొని మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి? సో కరెంట్ రేషియో, క్విక్ రేషియో, డెట్ ఈక్విటీ రేషియో, ప్రొప్రైటరీ రేషియో. సో ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? సో కరెంట్ రేషియో, క్విక్ రేషియో, డెట్ ఈక్విటీ రేషియో. ఓకే. సో ఇక్కడ కరెంట్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటండి? క్విక్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటండి? డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఫార్ములా ఏంటండి? సో ప్రొప్రైటరీ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి? సో మనకి రేషియోస్ అన్ని మనం బై హార్ట్ చేసి ఉండాలి అనుకున్నాం. ఓకే. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఇచ్చాం, మనకు క్వశ్చన్ పేపర్ లో ప్రాబ్లం ఇది ఉంది, ఎగ్జాక్ట్ గా ప్రాబ్లం ఇదే ఉంది. సో ఈ రేషియోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో మనకి కరెంట్ రేషియో ఫార్ములా, క్విక్ రేషియో ఫార్ములా, డెట్ ఈక్విటీ రేషియో, ఒక పేపర్ మీద ఫార్ములాస్ అన్ని నోట్ చేసుకోండి. సో ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడల్లా ఫార్ములా చదవండి. ఓకే. సో కరెంట్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటండి? సో కరెంట్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. క్విక్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటండి? క్విక్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో డెట్ ఈక్విటీ రేషియో, డెట్ ఈక్విటీస్ బై ప్రెజెంట్ షేర్ హోల్డర్స్. సో ఇట్లా మైండ్ లో ఫార్ములాస్ నేర్చుకోండాలి, బై హార్ట్ చేసి ఉండాలి. సో మనం సాల్వ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కరెంట్ రేషియో ఫార్ములా చూద్దాం. కరెంట్ రేషియో ఫార్ములాస్ ఏంటండి? కరెంట్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. కరెంట్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. కరెంట్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో ఫార్ములా కొద్దిగా చేంజ్ అయిందమ్మా. కరెంట్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో కరెంట్ అసెట్స్ అంటే మనం ఏమనుకుంటున్నాం? వీ కెన్ ఈజీలీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద క్యాష్ విత్ ఇన్ ద 1 year పీరియడ్. సో కరెంట్ అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టాక్ ప్లస్ డెటార్స్ ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్స్ ప్లస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ప్లస్ క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ ప్లస్ మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్. సో ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏమున్నాయి, కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగి. సో కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ క్యాష్, స్టాక్ ప్లస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ప్లస్ క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ ప్లస్ మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్. సో ఇవన్నీ మనం యాడ్ చేసుకుంటే కరెంట్ అసెట్స్ ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. కరెంట్ లయబిలిటీస్ అంటే ఏమనుకుంటున్నాం? ఇక్కడ మనకు పైన ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసామండి ఇక్కడ. సో కరెంట్ లయబిలిటీస్ లో క్రెడిటార్స్ ప్లస్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ప్లస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ టాక్సేషన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ టాక్సేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ కరెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్. ఓకే. సో కరెంట్ అసెట్స్ లో చూడండి, కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏమనుకుంటున్నాం? స్టాక్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ రెండు యాడ్ చేసుకుంటామండి. స్టాక్ అంటే సరుకు అంటున్నామండి, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఓకే. సో డేటాస్ ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ అట్ బ్యాంక్. సో ఇక్కడ ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాబ్లం లో చూడండి. సో ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. సో ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్సర్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. ఇవి మూడు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. అంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ స్థిరాస్తులు అంటున్నాం. సో ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్సర్స్. సో ఇక్కడ మనం కరెంట్ అసెట్స్ ఏమున్నాయి? ఓన్లీ స్టాక్, డేటాస్, షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్.
సో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో ఇవే ఉన్నాయండి. మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ లో సో ఓన్లీ ఇవే కరెంట్ అసెట్స్. సో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో ఓన్లీ దీస్ ఆర్ ద కరెంట్ అసెట్స్. సో కరెంట్ అసెట్స్ ఎంత అండి? సో 12,000 ఓకే. సో 12,000 ప్లస్ 4,000 ప్లస్ 12,000. సో ఇవి మాత్రమే మనం తీసుకుంటామండి కరెంట్ అసెట్స్ గా. సో కరెంట్ అసెట్స్ అంటే 12,000 ప్లస్ 4,000 ప్లస్ 12,000. సో ఇక్కడ కరెంట్ లయబిలిటీ చూడండి, ఫార్ములా ఏంటి? కరెంట్ రేషియో ఫార్ములా కరెంట్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్ అనుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అండి, తీసుకోం. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ లాంగ్ టర్మ్. సో క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ప్లస్ 8% మార్ట్గేజ్ లోన్స్. సో మార్ట్గేజ్ లోన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం లేదండి, మన కంపెనీ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని మనం అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో తాకట్టు పెట్టున్నాం. సో మోర్టగేజ్ లోన్స్ అంటున్నాం. మోర్టగేజ్ లోన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మన ప్రాపర్టీని బ్యాంక్ లో లేకుంటే తాకట్టు, అంటే ఈ ప్రాపర్టీని పెట్టి మనం లోన్ తీసుకుంటున్నాం. సో మన హౌస్ పెట్టి లోన్ తెచ్చుకుంటున్నాం. ఓకే. సో ఇట్లా మన కార్ మీద లోన్ తెచ్చుకుంటున్నాం. సో సంథింగ్ ఇట్లా మన ప్రాపర్టీస్ ని షూరిటీగా చూపించి లోన్ తెచ్చుకుంటున్నాం. వాటిని ఏమంటున్నాం? సో మోర్టగేజ్ లోన్స్ అంటున్నాం. ఇక్కడ ఇచ్చిండే 8% ఏం లేదండి, ఇక్కడ 8% ఏం లేదు. ఇక్కడ 8% అంటే 32,000 తీసుకొని ఉన్నాం. 32,000 మీద 8% ఫర్ యానం ఇంట్రెస్ట్, అది 8% ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ యానం. సో మార్టగేజ్ లోన్ మీద 8% ఇంట్రెస్ట్. ఓకే. సో క్రెడిటార్స్, సో ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్ అండి, ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్ రావు. సో ఇక్కడ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఇన్ ద సెన్స్ క్రెడిటార్స్, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, సో టాక్సేషన్, కరెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్. ఓకే. సో ఇవి సో క్రెడిటార్స్, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, so taxation, current and future. So these are only current liabilities. So these are the current assets, these are current liabilities. So current assets ni add చేసుకుంటున్నాం, current liabilities ni add చేసుకుంటాం. Total current assets by current liabilities formula. So ఇక్కడ current assets ఎంత వచ్చిందండి? 40,000. So 12,000 4,000 12,000 40,000 current assets. So current liabilities 16,000 4,000 4,000 4,000. సో 16,000 క్రెడిటార్స్ అండి, చూడండి. సో 16,000 క్రెడిటార్స్ కరెంట్ లయబిలిటీ. సో బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ 4,000 కరెంట్ లయబిలిటీ. సో కరెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ టాక్సేషన్ 4,000. సో టోటల్ 28,000 కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో కరెంట్ అసెట్స్ 40,000. ఎనీ డౌట్ మా స్టూడెంట్స్? Yeah, someone talking to chart. Okay, so current assets, these are the current assets, these are the current liabilities. Formula current assets by current liabilities. So total current assets 40,000, current liabilities 28,000. So 40,000 by 28,000. So current ratio 1:4, 1.43:1. So current ratio ఇది వచ్చిందండి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే. సో మన యాక్చువల్ గా ఐడియల్ రేషియో 2:1 ఉండాలండి. సో 2% కరెంట్ అసెట్స్ ఉండాలి, 1% కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉండాలి. సో దెన్ ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏమొచ్చిందండి? 1:43:1 వచ్చింది. అంటే కంపెనీలో ఇక్కడ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది? సో కరెంట్ అసెట్స్ మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సో కరెంట్ అసెట్స్ తక్కువగా ఉంది, నీ కంపెనీకి ఇది హెల్తీ కాదు, మంచిది కాదు. ఓకే. సో మనకి షుగర్ ఎక్కువ, బీపీ పెరిగింది అనుకోండి, రెండు చెక్ చేస్తాం బీపీ మెషిన్ తోటి. సో మనకు నార్మల్ గా ఉండే బీపీ ఏమో అది ఉండాలి. సో ఇక్కడ కానీ 2:1 ఐడియల్ రేషియో. సో 2% కరెంట్ అసెట్స్ ఉండాలి, 1% కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉండాలి. సో దెన్ అలా లేదండి, 1.43 ఉంది. సో 2% దాకా మనం కరెంట్ అసెట్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి? సో బ్యాంక్ డిపాజిట్ కావచ్చు, క్యాష్ డిపాజిట్ కావచ్చు, అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావచ్చు. సో ఇట్లా మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ క్విక్ రేషియో అండి. క్విక్ రేషియో క్విక్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. క్విక్ అసెట్స్ లో మనం ఏమనుకుంటున్నామండి? సో టోటల్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ స్టాక్. సింపుల్ అండి, ఇక్కడ మీరు ఏమి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రాబ్లమ్స్ మనం నేర్చుకుంటే ఓకేనా, ఈజీగా దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంత క్రిటికల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మన కరెంట్ అసెట్స్ ఎంత వచ్చిందండి? 40,000 కరెంట్ అసెట్స్ వచ్చింది. సో 40,000 కరెంట్ అసెట్స్ వచ్చింది. సో దీంట్లో నుంచి స్టాక్ మాత్రం రెడ్యూస్ చేస్తున్నామండి. సో క్విక్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి? కరెంట్ అసెట్స్, క్విక్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ స్టాక్. సో ఇక్కడ కరెంట్ అసెట్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకున్నామండి, 40,000 వచ్చింది. సో దీంట్లో నుంచి 12,000 మాత్రం మనము, సో 12,000 రెడ్యూస్ చేస్తున్నామండి. సో 12,000 రెడ్యూస్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఏమవుతుంది? క్విక్ అసెట్స్ అవుతుందండి. ఓకే. క్విక్ రేషియో ఏంటండి? సో క్విక్ రేషియో ఏంటి? సో 28,000 28,000
by 28,000. సో ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఎంత వచ్చిందండి? 1:1 వచ్చింది. సో క్విక్ రేషియో ఐడిల్ రేషియో 1:1. సో 1% క్విక్ అసెట్స్ ఉండాలి, 1% కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉండాలి. సో దెన్ మీరు వేసిన ప్రాబ్లం కరెక్ట్. సో సారీ, కంపెనీ హెల్దీగా ఉంది. నెక్స్ట్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో అండి. సో డెట్ ఈక్విటీ రేషియోలో ఫార్ములా ఏంటి? లాంగ్ టర్మ్ డెట్ బై లయబిలిటీ. సో లాంగ్ టర్మ్ డెట్ అంటే లయబిలిటీ బై షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్. లాంగ్ టర్మ్ డెట్ లయబిలిటీస్. సో లాంగ్ టర్మ్ డెట్ లో మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నామండి? సో డెబెంచర్స్ ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్. సో డెబెంచర్స్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్. సో నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్స్ లో డెబెంచర్స్, కంపెనీ డెబెంచర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ ఏం లేదండి, సింపుల్. సో డెబెంచర్స్ అంటే మనకు అమౌంట్ కావాలి. మన కంపెనీ ప్రామిసరీ నోట్ లైక్ ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసి కంపెనీ స్టాంప్ వేసి ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే మనం అప్పు తీసుకున్నామో వాళ్ళకి డెబెంచర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా అప్పు తీసుకుంటే ప్రామిసరీ నోట్ రాసిస్తాం. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిబెంచర్స్ ఆల్సో, సో కంపెనీ వేరే పీపుల్ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఉంటే సో డిబెంచర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. డిబెంచర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ డాక్యుమెంట్స్, ఒక స్టాంప్ వేసి ఇస్తుంది, దాన్ని డిబెంచర్స్ అంటున్నాం. సో డిబెంచర్స్ రూపంలో, డాక్యుమెంట్ రూపంలో ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం మనం? అప్ ఇది లయబిలిటీ, డిబెంచర్స్ లయబిలిటీ. సో ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్. నెక్స్ట్ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ అండి. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ అంటున్నాం. షేర్స్ మనం ఎట్లా కలెక్ట్ చేసుకున్నాం? షేర్ క్యాపిటల్ ఎట్లా కలెక్ట్ చేసుకున్నాం? త్రూ ఈక్విటీ షేర్స్, త్రూ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. సో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ కి ఎంత కేటాయించాము? ఓకే, ఈక్విటీ షేర్స్ ద్వారా ఎంత వచ్చింది? సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ క్యాపిటల్ ద్వారా ఎంత కలెక్ట్ చేసుకున్నాం? సో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ కి ఎంత కేటాయించాము? ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి? సో లాంగ్ టర్మ్ డెట్, లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీ 32,000 అండి. మనకి ప్రాబ్లం లో 32,000 ఉంది. సో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో 32,000 బై షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ ఎంత ఉందండి? షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ 40,000, 8,000, 12,000, 60,000. సో మనకి ప్రాబ్లం లో చూడండి, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 40,000 ఈక్విటీ క్యాపిటల్. సో క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ 8,000. సో మోర్ట్గేజ్ లోన్స్ 32,000. ఓకే, సో రైట్. సో షేర్ క్యాపిటల్ 40,000, 80,000 సర్ప్లస్ అండ్ రిజర్వ్స్. సో 12,000 వచ్చేసి ఏమంటున్నాం? సో 12,000 రిజర్వ్ ప్రిఫరెన్స్ ఫండ్. సో దెన్ ఇట్లా బేస్ చేసుకుని, ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని మనం సొల్యూషన్ చేస్తామండి. సో ఇక్కడ ఇదేంటండి? షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ 60,000, షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ 60,000, షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ 60,000. సారీ, దిస్ వన్ కదా. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ 60,000, షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ 60,000. సో 32,000 లాంగ్ టర్మ్ డెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. లాంగ్ టర్మ్ డెట్స్ లో మనం ఏమనుకున్నామండి? సో డిబెంచర్స్ ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్. సో 32,000 by 60,000, 0.53:1. సో దిస్ ఇస్ ద రేషియో ఇస్ కాల్డ్ బై సో డెట్ ఈక్విటీ రేషియో. ఈ సొల్యూషన్ ఎక్కడండి? డెట్ ఈక్విటీ రేషియో సొల్యూషన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ప్రొపరేటరీ రేషియో ఫార్ములా షేర్ ఫండ్స్ బై టోటల్ అసెట్స్. సో టోటల్ అసెట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అసెట్స్ లో ఉండే టోటల్ అసెట్స్ మనం యాడ్ చేసుకుంటాం. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉండే టోటల్ అసెట్స్. సో టోటల్ అసెట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ కరెంట్ అసెట్స్ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. సో కరెంట్ టోటల్ అసెట్స్ 1,20,000 టోటల్ అసెట్స్ 1,20,000 కరెంట్ అసెట్స్. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్. సో కరెంట్ అసెట్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, దీస్ ఆర్ ద కరెంట్ అసెట్స్. టోటల్ అసెట్స్ 1,20,000. సో మనకు ఫార్ములా ఏంటండి? ఫార్ములా సో షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ బై షేర్ హోల్డర్ ఫండ్. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసామండి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లో? 60,000 షేర్ హోల్డర్ ఫండ్. సో 40,000, 80,000, 12,000. 60,000 షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ బై టోటల్ అసెట్స్. సో టోటల్ అసెట్స్ ఎంత వచ్చిందండి? 1,20,000. సో 1,20,000 ఆల్రెడీ మనకి ప్రాబ్లం లో ఇక్కడ ఉంది టోటల్ అసెట్స్. సో టోటల్ అసెట్స్ 1,20,000. సో 1,20,000 బై షేర్ హోల్డర్ ఫండ్. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ 60,000 by 1,20,000, 0.5:1. సో ఇట్లా మనం ఏ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలన్నా మనకు ఫార్ములాస్ మైండ్ లో ఉండాలండి. సో ఫార్ములాస్ మనకి మైండ్ లో ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ ఎనీ క్రిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం, సింపుల్ ప్రాబ్లం చూద్దాం, క్లోజ్ చేద్దాం సెషన్ లో ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఈస్ ద
your real problem in your external examination point of view. So this is the balance sheet. The following is the balance sheet of the company as on 31st March 2000, 31st March 2000 year, 2018 or 2019, whatever be. So left hand side called liabilities, right hand side called assets. So liabilities, assets. Okay. So asset ikkada liabilities unnayandi, ikkada appulu unnai. Share capital, profit and loss account, general reserves, 12% debentures, sundry creditors, bills payable. So even liability. These are the liabilities. So these are the assets: land and buildings, plant and machinery, stock, sundry debtors, bills receivable, cash at bank. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం ఉందండి. ప్రాబ్లం బేస్ చేసుకొని ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు? కరెంట్ రేషియో, క్విక్ రేషియో, ఇన్వెంటరీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రేషియో, డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో, సో ప్రొప్రైటరీ రేషియో, క్యాపిటల్ గేరింగ్ రేషియో, కరెంట్ అసెట్ రేషియో టు ఫిక్స్డ్ అసెట్ రేషియో. సో మీకు ఏమైనా మాక్సిమం అంటే ఒక 3 రేషియోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడండి. సో ఇది ఎంబీఏ ప్రాబ్లం. సో ఎంబీఏలో ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో మనకి ఇక్కడ మీకు బీటెక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓన్లీ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఒక 4 ప్రాబ్లమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. సో కరెంట్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి, క్విక్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి, ఇన్వెంటరీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి, సో డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి, ప్రొపరేటివ్ ఫార్ములా రేషియో ఏంటి. సో ఫార్ములాస్ మనకు మైండ్ లో ఉండాలి. కరెంట్ రేషియో ఫార్ములా కరెంట్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి? సో స్టాక్ ప్లస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ప్లస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ అట్ బ్యాంక్, మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్, another current assets. So current liabilities in the sense we can easily pay to the 1 year period. So quick ratio is equal to current assets minus stock is equal to quick assets. So inventory turnover ratio. So inventory average inventory అంటే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం మనం? ఓపెనింగ్ ఇన్వెంటరీ ప్లస్ క్లోజింగ్ ఇన్వెంటరీ బై 2. ఓకే. సో ఇట్లా మనకి ప్రతి ప్రాబ్లం మైండ్ లో ఉంటే we can easily calculate any critical problem. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి మనం సొల్యూషన్. కరెంట్ రేషియో, కరెంట్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో కరెంట్ అసెట్స్, వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ అసెట్స్? ఇక్కడ కరెంట్ అసెట్స్ ఏంటి? ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో కరెంట్ అసెట్స్ ఏంటి, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఏంటి, డివైడ్ చేయగలగాలి. సో ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, సో ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, స్టాక్ కరెంట్ అసెట్స్, సన్రీ డెటార్స్ సో కరెంట్ అసెట్స్, సో బిల్స్ రిసీవబుల్ కరెంట్ అసెట్స్. బిల్స్ రిసీవబుల్ అంటే మనకు రావాలండి అమౌంట్. సో బిల్స్ రిసీవబుల్ రావాలి అమౌంట్. క్యాష్ అట్ బ్యాంక్, మన అమౌంట్ బ్యాంక్ లో ఉంది, మన అకౌంట్ లో, మన కంపెనీ అకౌంట్ బ్యాంక్ లో ఉంది. సో స్టాక్, సన్రీ డేటాస్, బిల్స్ రిసీవబుల్, క్యాష్ అట్ బ్యాంక్. ఓన్లీ దీస్ 4 కరెంట్ అసెట్స్: స్టాక్, సన్రీ డేటాస్, బిల్స్ రిసీవబుల్, క్యాష్ అట్ బ్యాంక్. ప్రాబ్లం సో కేర్ఫుల్ గా అర్థం చేసుకోవాలి. సో కరెంట్ అసెట్స్, ఫిక్స్డ్ ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. సో ఫార్ములాస్ మైండ్ లో ఉండాలి. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, స్టాక్, సన్రీ డేటాస్, బిల్స్ రిసీవబుల్, క్యాష్ అట్ బ్యాంక్. ఓన్లీ దీస్ ఆర్ ద కరెంట్ అసెట్స్. సో ఇప్పుడు ఫార్ములా కరెంట్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఇక్కడ చూడండి 2 lakhs ప్లస్ 1 lakh ప్లస్ 10,000 ప్లస్ 40,000, 3,50,000 కరెంట్ అసెట్స్ ఎంత ఇక్కడ? సో 2 lakhs ప్లస్ 1 lakh ప్లస్ 10,000 ప్లస్ 50,000 కరెంట్ అసెట్స్. సో 3,50,000 బై 1,50,000 కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఇక్కడ ఏమున్నాయండి? లయబిలిటీ సైడ్. సో ఓన్లీ 1 lakh plus 50,000 current liabilities. Sundry creditors 1 lakhs, bills payable 50,000, only current liabilities. 1 lakh plus 50,000 current liabilities. So 3,50,000. So 2 plus 1 plus 10,000 plus 40,000. Only these are the current assets. So 3,50,000 by 1,50,000. 2.33:1. Actually గా మనకి ఐడియల్ రేషియో. సో 2% కరెంట్ అసెట్స్ ఉండాలి, 1% కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉండాలి. సో దెన్ ఇక్కడ ఇంకా మన దగ్గర ఎక్సెస్ గా 0.33 అడిషనల్ గా ఉంది. సో మన దగ్గర ఇంకా కరెంట్ అసెట్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి. సో మనం ఇంకా ఏం చేయాలి? ఎక్సెస్ ఉంటే అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి. మన దగ్గర అమౌంట్ మన దగ్గర 5 lakhs ఉందండి, బీరువా పెట్టుకున్నాం, ఏమొస్తుంది? ఏం రాదు, వడ్డీ రాదు, అలాగే ఉంటాయి, ఎక్కువేం రావు కదా. సో మన దగ్గర ఉండే మనకు డైలీ ఎంతైతే మనకు మంత్లీ కావాలో, ఎక్స్పెండిచర్ కావాలో, రిమైనింగ్ అమౌంట్ వేరే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాం, రైట్? సో ఇట్లా 3.33 అడిషనల్ గా ఉంది. దెన్ వీ కెన్ గో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో మనం ప్రాబ్లం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి. సో ఇది అడ్వాంటేజెస్. వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రేషియో అనాలిసిస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, ఫైండ్ అవుట్ ఆర్ మెజర్ ద ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. సో నెక్స్ట్ వన్, క్విక్ రేషియో.
liquid assets by liquid assets by liquid liabilities. Liquid assets in the sense current assets minus stock. Current assets minus stock. So current assets ఏమున్నాయి?